Hallelujah. What a good God we serve. Amen. We want to be here in the presence of God. Hallelujah. What a good God we serve. He's carried us so far. Praying, worshiping, and so many different circumstances every month. But today is a day of thanksgiving. Like any other day, we want to thank God for His grace. Let's all stand up and close our eyes and have a word of prayer. Heavenly Father, we want to worship you this morning time. We praise you. We glorify your holy name. We exalt you, Lord Jesus. Lord, even as we worship you this morning, all that we can say is thank you. Thank you for your presence. Thank you for your glory in this place. Thank you for your anointing in this place. That you have not left our side. That your grace has been taking care of every situation in our life, Lord Jesus. So I just want to raise my hand and lift up my voice and say thank you, Lord, for this wonderful moment you've given. We worship you in this place. We glorify you in this place. We exalt you in this place. Come on, wherever you are, just spend a few moments to say, we thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let your glory fill this place. Let your anointing fill this place, Lord Jesus. We worship you in this place. We exalt your holy name. We lift your name up high, Lord. We glorify you. We give you glory in this place. That even as we praise you, even as we adore you, Lord, this few moments of worship, that your Holy Spirit, that you will move in this place. That your anointing will move in this place. That you will take control over every situation that we're going through, Lord. May your name be lifted up high. May your name be glorified in this place. May your name be exalted in this place. Somebody raise your hand and say, hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. Be glorified, be magnified. Holy Spirit, we welcome you this morning time in our life, in our hearts. We welcome you, Lord Jesus. Take control, Lord. We worship you, we praise you, we glorify you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We say for your grace this wonderful year. We say hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. One last time.
கர்த்தர் கொடுத்த இந்த நல்ல நேரத்துக்காய் ஆண்டவரே மக நன்றி ஆண்டவரே. நாங்கள் எங்களை கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்திருக்கிறீர் ராஜா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவருடைய வசனம் அழகாய் சொல்லுகிறது, தேவனை அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் துதியுங்கள், அவருடைய வல்லமை விளங்கும் ஆகாய விரைவை பார்த்து அவரை துதியுங்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. அவருடைய நாமம் அதிசயமானவர். ஹல்லேலூயா. இந்த வருடம் முழுவதும் அதிசயமான காரியங்களினாலே நன்மையினாலே கர்த்தர் நம்மை நிரப்பியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாக ஆதிருப்பதும் அவருடைய சுத்த கிருபையினாலே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கூட அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். நீ செய்த ஆண்டவரே அதிசயங்கள் ஏராளம் ஆண்டவரே, நீ செய்த அற்புதங்கள் ஏராளம் ஆண்டவரே. நான் அதுக்கு பாத்திரன் இல்லை, ஆனாலும் நான் உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை துதிப்பதே எனக்கு மேன்மை, உம்மை உயர்த்துவதே எனக்கு மேன்மை ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஒரு உண்மையுள்ள இருதயத்தோடு, நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு அவரை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வளவு நல்லவர், சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நமக்காய் வந்திருக்கிறார். நடக்கலாம் என்று சொல்வே நம்பிடும் உறைவிடம் அவரே என்பே. இஸ்ரவேலின் தேவன் நம்முடனே, யாக்கோபின் தேவன் நம் அச்சாரமே. ஜோதிகளின் தெய்வமே, எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றும் காரணரே. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறா தெய்வமே, எங்கள் அடைக்கலமே, இனி பயமில்லையே. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறா தெய்வமே, எங்கள் அடைக்கலமே, இனி பயமில்லையே. ஒருமுறை சுபமன், நீர் செய்த அதிசயம், நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரம் உண்டு, விவரிக்க முடியாதையா. எத்தனை நன்மைகள், ஹல்லேலூயா. நீ செய்த நன்மைகள் என்னில் அடங்காமல் உள்ளமே பொங்குதையா. பெருமை
பெருமை நிறைந்த என் வாழ்வினை ஒளிமயமாக்கின ஒருவர் இயேசுவே. சிறுமையில் சோர்ந்து போயிருந்த என்னை உயரங்களில் என்னை கொண்டு போய் நிறுத்தினீர். வைப்பவரே ஜோதிகளின் தெய்வமே, எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றும் காரணரே, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதே தெய்வமே, எங்கள் அடைக்கலமே, இனி பயமில்லையே. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதே தெய்வமே, எங்கள் அடைக்கலமே, இனி பயமில்லை. ஓ துதியும் துதியும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். துதியும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. ஓ கிருபைகள் கிருபைகள் என்னில் பெருக செய்தீரே ஸ்தோத்திரம். உம் கரங்களால் என்னை அணைத்துக் கொண்டீரே ஸ்தோத்திரம். ஓ அல்லேலூயா. இந்த 12 மாசமும் ஆண்டவரே, இந்த 12 மாதமும் எங்களோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய கிருபையினால ஓ என்னை பெருக செய்தீரே. கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, ஓ ஒருவருக்கே துதியும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா. சோதனை என்னில் வந்த போதும் சோதனை என்னில் வந்த போதும் நீ காத்தீ, வேதனை என்னில் வந்த போதும் கிருபை தந்தே. ஓ சோதனை என்னில் வந்த போதும் நீர் ஒருவர் என்னை கைவிடாமல் காத்துக்கொண்டு என் வேதனை நான் விடுகிற கண்ணீர் எல்லாவற்றையும் தொடைத்து. ஓ துதியும் துதியும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே உமக்கே செலுத்துகிறோம். அமே துதியும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா. ஓ கண்ணீர் என்னில் வந்த போதும் நீ துடைத்தீ, உம் கரங்களால் என்னை அழைத்து கொண்டே. கண்ணீர் வந்த போதும் நீ துடைத்தீ, உம் கரங்களால் என்னை அழைத்து காத்து கொண்டே. துதியும் கனவும் என் தேவனாகிய கர்த்தர், சேனைகளின் கர்த்தராகிய உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். ஓ புதிய புதிய கிருபைகளினாலே தினமும் என்று நிரப்பினதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ என் கண்ணீரை கண்டவரே, என் சூழ்நிலைகளை மாற்றினவரே, இந்த வருடம் முழுவதும் எனக்காய் துணை நின்றவரே, உமக்கே நாங்கள் துதியை செலுத்துவேன். ஓ உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து துதியும். ஓ எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம் அவரை துதிப்பது, கனம் பண்ணுவது, அவரை உயர்த்துவது. தேவா உமக்கே ஒரு முறை சொல்லுவோமா? துதியும் கனமும் உமக்கே தேவா உமக்கே.
கிருபைகள் என்னில் கொண்டீரே ஸ்தோத்திரம். கரங்களால் என்னை அணைத்துக் கொண்டீரே ஸ்தோத்திரம். கிருபைகள் என்னில் பெருக செய்தீரே ஸ்தோத்திரம். கரங்களால் என்னை அணைத்துக் கொண்டீரே ஸ்தோத்திரம். சொல்லுமா, சோதனை என்னில் வந்த போது நீ காத்தீ, வேதனை என்னில் வந்த போது கிருபை தந்தீ. சோதனை என்னில் வந்த போது நீ காத்தீ, வேதனை என்னில் வந்த போது கிருபை தந்தீ. துதியும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே துதியும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. எல்லா துதியும் கணமும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீ செய்த அதிசயங்களை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம். உடைய அற்புதங்களை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரே உம்மையே நாங்கள் ஆண்டவரே பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே, என்னை ஆண்டவரே அழியாமல் கைவிடாமல் என்னை சேர்த்து கொண்டீரே, இதுவரை தாங்கினீரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர்னால சொல்ல முடியும், என் கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். இதுவரை என்னை நடத்தினார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இந்த வருஷ தொடக்கத்தில் அநேகர் இருந்தாங்க, ஆனா இப்போ இல்லை. ஆனா நம்மை கர்த்தர் இங்கே நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த வருஷத்துல நாம் அநேக எரிகோ கோட்டைகளை பார்த்திருக்கிறோம். we have faced Goliaths ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். செங்கடலை பார்த்திருக்கிறோம், யோர்தான் நதியை பார்த்திருக்கிறோம். சில பேர் அது எல்லாவற்றிலும் வெற்றி கொண்டிருக்கிறோம், சில பேர் அந்த வெற்றிக்காய் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. the delays are not denials. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நம்ம காத்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் ஒன்றும் நிறைவேறாமல் இருக்காது. ஹல்லேலூயா. அவருடைய வார்த்தைகள் தரையில் விழாது. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் என்னை நித்தமும் நடத்தி அவர் என்னை கண்மலையிலே கூட நிறுத்துவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒண்ணுதான் அவர் செய்திருந்தாலும், அவருடைய அற்புதத்துக்காக நாம காத்திருந்தாலும், தொடர்ந்து துதி செய் மனமே. ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து துதி செய் மனமே. அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். ஹல்லேலூயா. அது ஒன்று மட்டும் இருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டு அவரை நம்ம பாடலாம். கர்த்தர் என்னை நித்தமும் நடத்தி, அவர் சொல்லி நடக்காதது ஏது? அவர் வார்த்தை தரையில் விழாது. சொன்னதிலும் அவர் அதிகம் செய்வார். ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் செய்த நன்மைக்காய், அவர் செய்ய போகிற அற்புதங்களுக்காய். கர்த்தர் உன்னை நித்தமும் நடத்தி வறட்சியை தருவார். கர்த்தர் உன்னை நித்தமும் நடத்தி வறட்சியை தருவார். என் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்வார், என் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்வார். தொடர்ந்து துதி செய் மனமே, உன் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார். தொடர்ந்து துதி செய் மனமே, உன் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார். துதி போரை கைவிட மாட்டார், துதி போரை கைவிட மாட்டார். சொல்லுமா, துதி போரை கைவிட மாட்டார், துதி போரை கைவிட மாட்டார். நுகத்தடி விரல் நீட்டை போக்கி, சொல்லை நடு நின்று நீக்கி,
நுகத்தடி விரல் நீட்டை போக்கி இவ சொல்லை நடு நின்று நீக்கி கிருபையினும் மதிலை பணிவார் என்னை சுற்றிலுமே உயர்மைகள் நம்பிக்கையோடு கிருபையினும் மதிலை பணிவார் என்னை சுற்றிலுமே உயர்த்தி பணிவார் தொடர்ந்து துதி செய் மனமே என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார் தொடர்ந்து துதி செய் மனமே என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார் துதி போரை அவர் கைவிட மாட்டார் துதி போரை கைவிட சலமா துதி போரை கைவிட மாட்டார் துதி போரை அவர் சொல்லி நடக்காதது ஏது அவர் வார்த்தை தரையில் விழாது அவர் சொல்லி நடக்காதது ஏது அவர் வார்த்தை தரையில் விழாது சொன்னதிலும் அதிகம் செய்வார் உன்னை நன்றியுடன் பாட செய்வார் சொன்னதிலும் அதிகம் சொல்லுங்க என்னை உன்னை நன்றியுடன் பாட செய்வார் கரங்களை உயர்த்தி தொடர்ந்து துதி செய் மனமே என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார் தொடர்ந்து துதி செய் மனமே என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார் கைவிட மாட்டார் துதி போரை கைவிட மாட்டார் சொல்லுங்க துதி போரை கைவிட மாட்டார் துதி போரை கைவிட மாட்டார் கர்த்தர் உன்னை நித்தமும் நடத்தி வறட்சியின் திருச்சியை தருவாரமே கர்த்தர் உன்னை நித்தமும் நடத்தி வறட்சியின் திருச்சியை தருவார் என் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்வார் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்வார் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்வார் என் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்வார் தொடர்ந்து துதி செய் மனமே என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார் தொடர்ந்து துதி செய் மனமே என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார் துதி போரை கைவிட மாட்டார் துதி போரை கைவிட மாட்டார் ஆமென் துதி போரை கைவிட மாட்டார் துதி போரை சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் என்னை சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் சொல்லுமா சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் மனமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே இந்த வருடம் துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே சொல்லுங்க பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே துன்பமான வாழ்க்கையில்
up from the miry clay. Put me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay. Put me on the rock to stay. Put me up from the miry clay. Put me on the rock to stay. Oh, my life was in a mess. I thought that is no way out. Then I cried on Jesus' name and gave me a brand new start. Oh, my life was in a mess. I thought there is no way out. Then I cried on Jesus' name and gave me a new brand start. Yes, He is the rock. He is the rock. He is the rock on whom I stand. He is the rock. He is the rock. He is the rock. He is the rock on whom I stand. Salam avarendan kanmalai. Avarendan kanmalai. Avarendan kanmalai. Avarendan kanmalai ana. Avarendan kanmalai. Avarendan kanmalai. Avarendan kanmalai ana. அவரே என்னை என்றும் காண்பவர். அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார். அவரே என்னோடு இருப்பவர். அவரே ஓ, அவரே என்னை என்றும் காண்பவர். அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார். அவரே என்னோடு இருப்பவர். அவரே சொல்லுமா, அவரே என்னை என்றும் காண்பவர். அவரே என்னை என்றும் நடத்துவார். அவரே என்னோடு இருப்பவர். அவரே இந்த வருடம் முழுவதும் என்னை கண்டார், என்னை தூக்கி எடுத்தார், சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார். ஆமென். அவருடைய கரங்களினாலே தூக்கி எடுத்தார். இன்றைக்கும் மூழ்கி போயிருக்க வேண்டியவன் நான். ஆமென். அவர் கரங்களினாலே என் கரங்களை பிடித்து தூக்கி எடுத்தார். தூக்கி எடுத்து சமமான இடத்துல அல்ல, அவர் கண்மலையிலே கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஓ ஹல்லேலூயா. இந்த வருடம் செங்கடல் நமக்கு முன்பாக இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு தெரியுமா, செங்கடல் ஆழமா இருக்கும். ஆனா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அதில் நடந்து கடந்து போனார்கள். அவர் வெட்டாந்தரையை உருவாக்கினார். ஹல்லேலூயா. சமமான ஒரு நிலத்தை அவர் உண்டாக்கினார். அது மூலமா எல்லாம் நடந்து போனார்கள். ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு ஆழம் இருந்தாலும் சரி, கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். God will make a way for us. Hallelujah. Hallelujah. கடல் பிரிந்து போன உடனே ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கிற ஒரு நிலம் நமக்கு அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. அப்படி இல்லை, அவர் அங்கே ஒரு வெட்டாந்தரையை உருவாக்கி இந்த ஆரம்பம் முதல் அவர்கள் அந்த கடைசி வரை அவர் நடந்து போனார்கள். Hallelujah. Hallelujah. God will make a way. Hallelujah. இந்த 2026 வரப்போகிறது. கர்த்தர் புதிய அற்புதங்களை செய்ய அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஒன்றே ஒண்ணுதான், இதுவரை செய்த நன்மைகளுக்கு அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து துதி செய் மனமே, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். அவர் சொன்னது எல்லாம் நிறைவேறும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Let's continue praying and worshiping God this morning time and giving God the glory in this place. That He is Lord and that He is risen from the dead and He is the Savior of this world. And today He is a Father to us. What a privilege that is, Lord.
All that we can say is thank you, Jesus. Thank you for this time that you've given us, Lord. What can we be? Who are we without you, Lord Jesus? What is man that you are mindful about him, that you care about him this evening time, this morning time, Lord? All that we can say is thank you, Jesus. We want to worship you in this place. Wherever you are, continue to raise your hand and say, thank you, Jesus, for this time that you have given. We worship you, Lord. We praise you. We glorify your holy name. We exalt your holy name in this place. Oh, we worship you, Jesus. Thank you for this cross, Lord. Thank you for this price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Come on and say, thank you for this. Thank you for this love, Lord. Oh, thank you for this name. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. We say, worthy is the Lamb, oh, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. We say you are lifted up, oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the You alone are worthy, Lord. Worthy is the This year of 2025 we say, worthy is the Lamb. Come on, wherever you are, we raise our hand and declare in this place, worthy is the Lamb. We say, worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. You reign victorious. You are high and lifted up. Oh, you are Jesus, Son of God, the darling of heaven. We all say together this morning time, worthy is the Lamb. Oh, you alone are Jesus, worthy is the Lamb. You are holy, holy Lord, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on and declare with me this morning time and say, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You alone are worthy, Jesus, worthy is the Lamb. Oh, your name
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. We say all thrones. Come on and raise your hand and say all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cries, holy. You were lifted high, holy, holy forever. We say, hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. One last time we say your name is the highest, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Oh, you have broken every chain. In your name, Jesus Christ, my living. We say hallelujah, Lord, hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. My God, you are my living hope. Oh, you are my living hope, Lord Jesus. This morning time, all that we can say is thank you for the freedom that you have given. Thank you for the deliverance that you have given, Lord Jesus. Thank you, Lord, for every good thing that you have bestowed in our life. We worship you this morning time. We praise your holy name. Come on, wherever you are, put your hands together and worship Jesus and say, thank you, Lord, for this time that you have given. We worship you, Jesus. Oh, we worship you, Lord Jesus. We want to surrender our lives in your precious hands. Take control of this moment that we have. In the name of Jesus we pray. Amen and amen, Lord Jesus. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். Amen. Hallelujah. இந்த ஆராதனை முடிவதற்கு முன்பாக ஒரு சில வினாடிகள். Next 2 minutes, I just want you to close your eyes and
lift hand to the heavens. கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி ஹalleluya. கிருபையோடு ஹalleluya. எத்தனை பெரிய ஒரு பேரானந்தம், யாருக்கும் இல்லாத ஒரு சந்தோஷம். கர்த்தர் நம்மளை காத்து வழி நடத்தி வந்தார். நமக்கு எவ்வளோ தேவைகள் இருந்தாலும் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போகல. Hallelujah. He never left us. He always was holding us and he guided us. He made us to walk over all the problems. We may have so many requirements, but still he was more than sufficient. போதுமானவராக இருந்து நடத்தினார். ஓ நல்ல தேவனே. 2 நிமிஷம் கண்களை மூடி உன் இருதயம் பாடட்டும், உன் இருதயம் பேசட்டும். உன் நன்றி உள்ள ஒரு இருதயத்தோட, with a heart of gratitude, say thank you Jesus. Oh, thank you for everything you have done, oh Master. I just love you, Master. You're a fairest Jesus, fairest Lord Jesus. What a wonderful Savior. You're a beautiful Savior, oh Master. நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜனே, நீ செய்த நன்மைகளுக்கு ஓ நன்றி செலுத்துகிறேன். நீ நடத்தி வந்ததற்கு நன்றி தெய்வமே, நன்றி ராஜனே. நல்லவரே வல்லவரே உம்மை துதிக்கிறேன். அற்புதம் செய்தவரே உம்மை நன்றி செலுத்துகிறேன். கரம் பிடித்து என்னை நடத்தினீரே, கைவிடாத தேவனே நன்றி சொல்லுகின்றேன். கைவிடாத தேவனே நன்றி சொல்லுகிறேன். 1000 நாவுகள் அவருக்கு துதித்துக் கொண்டே இருக்கலாமே. ஹalleluya. ஓ இந்த ஆராதனை வேளையில என் தேவனே, நான் என்னை தவிர வேற இன்னுமே இல்லப்பா உங்ககிட்ட கொடுக்க. I just want to give myself to you, Master. ஒவ்வொரு அணுக்களும் என் சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுக்களும் உம்மை நன்றி என்று சொல்லுகிறது. வெட்கப்பட்டு போக ஆண்டவரே, கடந்து வரும்படியாக செய்தீர் ஆண்டவரே. பெரிய பெரிய காற்றும் மலைகளும் இருந்த போதும் நீ கடந்து வரும்படி செய்து, நீ சொன்னது போல உம்முடைய சேட்டை நிழலில் நீ மூடி மறைத்துக் கொண்டீர். Oh glory of Father, thank you my Master. Rebo sankara mantalere ribadala rabani manantolo robo shabani karantalar dirala robo sabani barabani balara kantalo oh robo shamantalere. We give every glory and honor to you, O Lord. Ridala se keramonto rimantalera basabani karabariyalere dirala rabani mantoloro. அந்நிய பாஷை வரம் பெற்ற பிள்ளைகள் வாயிலை திறந்து அந்நிய பாஷையில பேசுங்க. மற்றவர்கள் வாயிலை திறந்து நன்றி இயேசுவே சொல்லு. இந்த நேரத்துல நீ கண்ணீரோடு நீ சொல்லும் போது தேவன் கம்பீரமான சில காரியங்கள் உன் வாழ்க்கையில பண்ணுவாரு. இந்த புதிய வருஷத்துக்குள்ள நீ கால்களை வைக்கும் பொழுது உன் கண்ணீரின் ஒவ்வொரு பதிலும் என் தேவன் கைவிடாதவர். ஓஹோ எத்தனை நல்லவர், எத்தனை நல்லவர். ஐயோ கரங்கள் பிடித்து நடத்தி வந்தாரு. அநேகருக்கு இல்லாத ஒரு ஸ்லாக்கியம். எந்த வியாதி விக்ரமோசம் என்னை தொடுவல்லை, என்னை மேற்கொள்ளவில்லை. வலது புறம் இடது புறமாக தான் போகும்படி பண்ண என் கண்கள் முன்பாக கண்டது வலது புறம் இடப்புறம் போனது. என்னை கைவிடல. நான் நடந்து வந்ததை பார்க்கும் பொழுது அதிசயம் செய்கிறவர் என்னோடு இருக்கிறார். அதிசயம் செய்கிறவர் என்னோடு இருக்கிறார். செங்கடலை பிளந்த தேவன் என் முன்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறார். வழிகளை காண்பிக்கும் தேவன் என் முன்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறார். நான் எதற்கும் கவலைப்படுவதில்லை. நான் சோர்ந்து போன நேரங்களில் என்னை தூக்கி எடுத்தாரு. ஓ நன்றி ராஜனே, நன்றி ராஜனே, நன்றி தெய்வமே, நன்றி ராஜனே, நன்றி ராஜனே. நீ நடத்தி வந்ததே, நீ நடத்தி வந்த வேதங்களை நான் பார்க்கும்போது நீ நல்லவர், வல்லவர், போதுமானவர். தகப்பனே
தகப்பனே, நான் என்ன சொல்லுவேன்? நான் எதை செய்வேன்? ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, நீரப்பா தடுமாற்றமாய் கீழே உழும்போது கூட என்னை தூக்கி சுமந்தீங்கப்பா. ஆண்டவரே, பாதைகளுக்கு வெளிச்சம் பாடிங்க. நான் கால்கள் எதிலும் சிக்கிக்கொள்ளாதவர் நீ பாதுகாத்துக் கொண்டீங்க. ஓரா கசகர மந்தல ரபோ நிபலகரா ரேபோ திமகரா சந்த நமரிகலரே கிடல ரபோ நிமர கந்தல ரபோ சகந்தல தேரே மந்தல ரபோ திகரபா. இந்த காலவேளையில திருப்பி சொல்ல முடியும், ஆண்டவரே, இந்த பாத்திரம் உமக்கு சொந்தம், நான் உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். Hallelujah. I'm just giving to you, oh God. Oh yes, Lord. என்னை முற்றிலும் உம்முடைய கரத்துல கொடுக்கிறேன்ப்பா. அப்பா, இந்த காலவேளையில I pray that, oh God, நான் புதிய வருஷத்துக்குள்ள கால்களை வைக்கும் பொழுது ஆண்டவரே, உம்முடைய கண்களுக்கு எது எது அப்பா தகுதி இல்லாமலும் ஆண்டவரே பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்குதோ, இந்த காலவேளையில எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க. இந்த காலவேளையில என்ன சுத்திக்கிறேன்? Cleanse me, oh God. Cleanse me, oh God. I give myself to you, Master. I want to shine for you alone, oh God. I want to be a vessel that I will carry your presence. Oh, Nabashakara Mantala Rabo Nibalara Rebo Dikara Basantala Rabani Balara Odadala Rabani Balara Salarabani Balara. இந்த காலவேளையில உங்கள் அனைவரையும் உயிர்த்தெழுந்த ராஜாதி ராஜன் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். I welcome you all in the mighty name of the resurrected Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. We have a mighty God who is able to do everything. Amen. Nothing is impossible with him. Amen. Hallelujah. He is going to lead us into 2026. Amen. Amen. And his presence is going to come with us. Amen. Hallelujah. I'm sure the churches, you're fasting and getting prepared to receive and walk. Amen. Hallelujah. எத்தனை பேர் இந்த காலவேளையில உபாசத்தோடு அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து, ஆண்டவரே, நீர் என்னை ஆயத்தப்படுத்தி நடத்தி சொல்லும் என்று சொல்றீங்க? Hallelujah. If you are the person who is sitting here and if you say that, Lord, I'm fasting that you will use me, and Lord must prepare me to receive what you rested for me on the 2026. Hallelujah. Be in expectation. God is going to do mighty things. Hallelujah. 2026 அன்பு தெய்வ ஜனமே, வெறுமையான ஒவ்வொரு வருஷமும் நுழையிற மாதிரி நீ வருஷத்துக்குள்ள நுழையாத. This is not the calendar changing year. Hallelujah. நீ நுழையும் பொழுது நீ ஒரு பெரிய தரிசனத்தோட, உனக்கு முன்பாக ஒரு தரிசனம், ஆண்டவர் சமூகத்தில் இந்த நாட்கள்ல காத்திருந்து தரிசனத்தோட போ. அவர் தரிசனத்தை வச்சுட்டு நடந்து போ. அவருக்காக எழுந்து பிரகாசிக்கணும்னு சொல்லி போ. இரண்டாவது, ஆண்டவரே, நீர் கொடுக்க போற வாக்குத்தத்த வார்த்தைக்காக நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன், என்னை ஆயத்தப்படுத்தும். விசேஷமாக 2026ல நான் உமக்காக ஓடணும் ஆண்டவரே. Open your mouth and shout with a joyful noise, saying that, praise the Lord, I'm going to run for Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. When you have the desire, that thirsting, God is going to not only use you, and He's going to bless you in a multiple folds. Amen. Hallelujah. இந்த காலவேளையில நேராக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு சொல்லுவோம். Hallelujah. நமக்கு மத்தியில் இருக்கும் அன்பு பாஸ்டர்மாவை கரங்கள் தட்டி வரவேற்போம். Woman of God for this hour will welcome her. Give a clap offering and welcome her. Amen. Praise God. It's such an honor to come before the presence of God. Amen. No wonder. Yeah, sorry. தேவனுடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக வருவதை மிகவும் கனத்திற்குரியதாக எண்ணுகிறோம். No wonder the Bible says, in His presence there is fullness of joy. அவருடைய பிரசன்னத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டு என்று வேதம் சொல்கிறது. Amen. Amen. And the word to note there is fullness. அதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தை என்னவென்றால் அந்த நிறைவு, அந்த முழுமை என்பது. We have a God who's lavish with His blessings. ஆமென். நம்மளுடைய தேவன் ஆசீர்வதிப்பதில மிகுந்த ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். And this morning as I stand here, I'm so grateful to be part of the Shalom International Ministries family. Amen.
இந்த காலை வேளையில் உங்கள் முன்பாக நிற்பதை பாஸ்டர் அம்மா மிகவும் பெருமைக்குரிய காரியமாக கருதுகிறார்கள். Thank you to Pastor Philip, Pastor Isaac, Pastor Amma, Sneha. Thank you so much. Amen. Amen. Hallelujah. I'm missing my husband today. Not just because he translates for me, but because he is the one who pushes me to do the will of God and to serve God. தேவனை சேவிக்கவும் அவருடைய விருப்பத்தின்படி நடக்கவும் பாஸ்டர் அம்மாவை ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துறது நம்மளுடைய பாஸ்டர் தான். அதனால இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் இல்லாததை அவங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க. Today we are going to look for a few minutes about trusting the trustworthy God. ஆமென். இன்னைக்கு மிகுந்த நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு தேவனை எப்படி நாம் விசுவாசிக்கிறது என்பதை நம்ம தியானிக்க போகிறோம். Our God is worthy of our trust. ஆமென். தேவனை நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு தேவன். அவர் அவ்வளவு கனத்திற்குரியவராக அவர் இருக்கிறார். Throughout 2025, God promised, I will be with you. And to many of us, to all of us, He has kept His word. He has been with us through the flood and through the fire. And the reason we are here this morning, it's because of His presence and His grace. Amen. Amen. Hallelujah. கர்த்தர் இந்த வருடத்தில் நம்மளுக்கு வாக்குத்தத்தம் தந்தார். நான் உன் கூடவே இருப்பேன் என்று சொல்லி பல புயல்கள் அடித்தாலும் வெள்ளங்கள் கொந்தளித்தாலும் இன்றைக்கு அவருடைய சமூகத்தில் நாம் இருப்பது மிகவும் பேரானந்தம். Amen. Amen. Dietrich Bonhoeffer was a German Christian, a pastor and a teacher who lived in Germany in the 1930s and 40s. 1930 மற்றும் 40 வருடத்துல ஜெர்மன் தேசத்தில் இருந்த ஒரு கிறிஸ்தவர், ஒரு போதகர், ஒரு பாஸ்டர் தான் Dietrich Bonhoeffer. And this man was born during a very difficult time. இந்த மனிதன் மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்த நேரம் அவர் பிறந்தார். His life and ministry would take place in Nazi Germany under the dictatorship of Adolf Hitler. இவருடைய வாழ்க்கையும் இவருடைய ஊழியங்களும் எங்க நடந்தது என்றால் நாசி ஜெர்மனி என்கிற அந்த இடத்தில் ஹிட்லருடைய காலத்தில் அவருடைய ஊழியங்களும் அவருடைய வாழ்க்கையும் இருந்தது. Many people ask what happened to the Christians, the pastors and the churches in Germany under Hitler. அநேக மக்கள் கேட்டார்கள், ஹிட்லருடைய ஆட்சியில் இருந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கும் போதகர்களுக்கும் சபைகளுக்கும் என்ன ஆனது என்று. What happened was some of them abandoned their faith because of the persecution and suffering that they saw. அவங்க மிகவும் உபத்திரவங்களை பார்த்ததுனால அவங்க நிறைய ஜனங்கள் தங்களுடைய விசுவாசத்தை இழந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தில். Some of them compromised their faith. They got in line with whatever the Adolf Hitler's propaganda was, and they said, listen, this man is a Christian, he's turning against the Jews, and we're going to get in line with him. அங்க இருந்த அநேகர் தங்களுடைய விசுவாசத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஹிட்லர் அவரும் ஒரு கிறிஸ்தவர், அவர் சொல்லுகிற காரியங்களுக்கு நேராக எங்களை நாங்கள் உட்படுத்திக் கொள்வோம் என்று சொல்லி சிலர் மாறி போனார்கள். And the third category of people, they held fast to their faith. Amen. Amen. இருந்தாலும் மூன்றாவது விதமான ஒரு ஜனக்கூட்டம் தங்களுடைய விசுவாசத்தை அவர்கள் காத்துக்கொண்டார்கள். These Christians, they lost everything in this world during the war. அந்த போர்ல இந்த கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த எல்லாவற்றையும் அவர்கள் இழந்தார்கள். And yet they gave their lives, they took a stand for the sake of Christ, and they said we will hold fast to the faith. ஆமென். தங்களுடைய வாழ்க்கையை இழந்தார்கள், எல்லாவற்றையும் இழந்தார்கள், ஆனாலும் கிறிஸ்துவுக்காக நாங்கள் சாட்சியாய் நிற்போம் என்று அவர்கள் நின்றார்கள். But sadly history has a way of repeating itself. ஆனால் எப்பொழுதுமே சரித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காரியத்தை மறுபடியும் சொல்லுகிற விதமாக இருக்கிறது. Because the truth is, no matter how much we fast, no matter how much we say, God, we want our lives to be blessed, the truth is we are living in a fallen world. நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம விசுவாசத்தில் நிற்கிறோம் என்று சொன்னாலும் ஒரு விழுந்து போகிற ஒரு உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். That is why Jesus, before he was taken to the cross, before he ascended to the heavens, he spent time with his disciples, and the one thing that he told the disciples was in John 16 verse 33, in this world you will have trouble. Amen. Hallelujah. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரியில் சிலுவையில் போகிறதற்கு முன்பாக, அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகிறதற்கு முன்பாக அவர் சீஷர்களுக்கு சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம் என்னவென்றால், யோவானில் நாம் வாசிக்கிறோம், இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு என்று.
Amen. Amen. But the good news is Jesus said, he didn't just stop there. He said, but take heart, for I have overcome the world. ஆமென். ஹalleluya. அவர் அங்கேயே அந்த வார்த்தையை நிறுத்தி விடாத படிக்க அவர் சொல்லுகிறார், ஆனாலும் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்கள் கூடவே இருப்பேன் என்று சொல்லி. So as we live in this time and generation in history, I want us to know that the world is not going to get any better, it's going to get worse. ஆமென். நல்ல பல சரித்திரங்கள் மாறி இன்று இந்த ஜெனரேஷன்ல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நம்ம வரக்கூடிய காரியங்கள் இன்னும் அழகாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. இதை விட மோசமாக கூட இருக்கலாம். And during this time that we live in this kind of a world that's moving from bad to worse, the one thing that we all need to do is to build up our faith in God. Amen. Hallelujah. இப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலை உலகம் நிலவி கொண்டிருக்கும் பொழுது, மோசமான சூழ்நிலையிலிருந்து கடுமோசமான சூழ்நிலைக்கு போகும் பொழுது நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் அவருக்குள் நாம் விசுவாசித்து நிலைத்திருப்பது. ஆமென். Hallelujah. Amen. And there was a man, he was a prophet, and in the Bible we read that he lived in difficult times filled with trials. நம்ம ஒரு தீர்க்கதரிசியை பார்க்கலாம். அவர் மிகுந்த கஷ்டமான உபத்திரமான ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி. And as he lived through those trials, as he lived through everything that he saw happening around him, he had questions. அவரை சுற்றி பலவிதமான உபத்திரவங்கள் சூழ்ந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு விதமான ஒரு கேள்வி இருந்தது. And he took all his questions to God. அவருடைய எல்லா கேள்விகளும் தேவனண்டையில் அவர் கொண்டு வந்தார். Any idea who we are talking about? Habakkuk. Habakkuk. And Habakkuk is a book full of words from God that are so relevant and applicable to us today. Amen. ஆமென். அந்த புத்தகம் தேவனுடைய வார்த்தையினால் நிரம்பி இருக்கிற ஒரு வேத புத்தகமாக அது இருக்கிறது. And the beauty about God's word is this: the Bible never goes out of fashion. ஆமென். தேவனுடைய வார்த்தையின் அழகு என்னவென்றால் என்னைக்கு இருந்தாலும் அதனுடைய தனித்துவத்திலிருந்து அது மாறவே மாறாது. It always stays relevant to whatever time in history we're living in. The Bible, God's word, is always relevant. ஆமென். ஹalleluya. நம்ம எந்த விதமான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தாலும் எந்த விதமான சூழ்நிலை நம்ம வாழ்ந்தாலும் அதற்கு ஏற்றாற்போல் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு அவர் தந்திருக்கிறார். ஆமென். First of all, we need to know that Habakkuk is a prophet who is considered one of the minor prophets. இந்த தீர்க்கதரிசி மிக சிறிய தீர்க்கதரிசி என்கிற அந்த லிஸ்ட்ல இந்த தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார். Now why was he called a minor prophet? Why was he called a minor prophet? ஏன் அவர் ஒரு சிறிய தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்படுகிறார்? அவர் குட்டமா இருந்தாரா? குள்ளமா இருந்தாரா? Was that why he was called a minor prophet? He was not very important like the other major prophets. Is that why he was called a minor prophet? மற்ற பெரிய தீர்க்கதரிசிகளைப் போல அவர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராக இல்லாமல் இருந்ததனால் அவர் சிறிய தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்பட்டாரா? The beauty about the call of God is that in front of God we all stand on level ground. Amen. Hallelujah. தேவனுடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக நாம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான ஜனங்களாக இருக்கிறோம். In the presence of God, when we function in the call and in the anointing of God, there is no one that is great and no one that's small. Amen. Amen. Hallelujah. தேவனுடைய அழைப்பிற்கு முன்பாக அவருடைய அபிஷேகத்திற்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது யாரும் உயர்ந்தவர்களோ தாழ்ந்தவர்களோ அல்ல. And Habakkuk was called one of the minor prophets because the book that he wrote was short. That's all. ஏன் அந்த தீர்க்கதரிசியை அல்ல அந்த புத்தகத்தை சிறிய புத்தகம் என்று சொல்கிறேன்னா அந்த சாப்டர் அந்த புத்தகம் சின்ன புத்தகமாக இருக்கிறதுனால. You see, the major prophets, Isaiah has 66 chapters. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினுடைய புத்தகம் 66 சாப்டர்ஸ் அதுல இருந்தது. Jeremiah 52 chapters, I think. எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திற்கு 52 சாப்டர்ஸ் இருந்தது. Daniel 12 chapters. தானியேலின் புத்தகத்திற்கு 12 சாப்டர்ஸ் இருந்தது. But if you see the books written by the 12 minor prophets, they're all short. ஆனால் இந்த 12 சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் எழுதின இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ் ஆக இருந்தது. So they were significant and their message was as important as the message of the major prophets. Amen. Hallelujah. ஆனாலும் இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் மற்ற தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகத்தை போலவும் இந்த புத்தகங்கள் உள்ளது. In the kingdom of God, everyone is important,
everyone is significant. Amen. ஆமென். ஹalleluya. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு முன்பாக எல்லாரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள், எல்லாரும் ஒன்றாக ஆனவர்கள். Turn to the person sitting next to you, even if it's your wife or your husband, tell them you are important. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், நீங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் என்று. Hallelujah. Habakkuk lived and served about 600 years before Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கைக்கு முன்பாக 600 வருடங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர் தான் இவர். He lived in the nation of Judah among the people God had chosen for himself. தேவன் தமக்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஜனங்களின் மத்தியில் யூதா தேசத்தில் இவர் வாழ்ந்தார். But the problem with the people of Judah was that they turned away from God and towards idolatry. ஆனால் இந்த யூதா ஜனங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் தேவனிடத்தில் விலகி விக்கிரகங்களை அவர்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And God being a gracious God, he gave them opportunity after opportunity to turn the people back to himself. தேவன் மிகுந்த கிருபை உள்ளவர்களாக இருந்ததனால் அவர்களுக்கு अनेक சந்தர்ப்பங்களை கொடுத்து தேவனண்டைக்கு மறுபடியும் அவரை இழுத்துக்கொள்ள அவர் விரும்பினார். So when they refused to turn back to God, God sent the Babylonians against them. அவர்கள் தேவனண்டைக்கு திரும்புகிறதற்கு மறுதலித்த போது பாபிலோனியர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக தேவன் அனுமதித்தார். So Habakkuk wrote this book, these 3 chapters, just before all this took place. இந்த சம்பவங்கள் நடந்தே இருக்கிறதற்கு முன்பாக ஆபக்கூக் இந்த 3 அதிகாரங்களையும் அவர் எழுதி இருக்கிறார். And much of this book talks about Judah's sin, it talks about God's holiness. Amen. இந்த புத்தகம் யூதாவினுடைய பாவம் மற்றும் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை எடுத்துரைக்கிறது. And it also talks about how Habakkuk responded to the word of God. அது மட்டுமல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஆபக்கூக் எப்படி அவர் பதிலளித்தார் என்கிறதும் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது. We live in a time in history where there is so much of corruption, wickedness and trouble all around. நம்ம எப்படிப்பட்டதான ஒரு சரித்திர சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் அதிக விதமான கரப்ஷன், லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை, கொடூரமான ஒரு காரியங்கள், பிரச்சனைகள் சூழ்ந்த ஒரு தேசத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். And the only hope we have is God. நமக்கு இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை நம் தேவன் மட்டுமே. The only hope we have is a return to God's word. ஒரே ஒரு நம்பிக்கை என்னவென்றால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முன்பாக நாம் திரும்பி வருகிறது. And there were 3 things that Habakkuk did in the face of trials, and those are the 3 things that we need to focus on as we come to a close this year and as we step into the new year. ஆபக்கூக் 3 விதமான காரியங்களை அவர் செயல்படுத்தினார். இந்த வருடத்தின் இறுதி காலத்திற்கு வருகிற நம்மளும் இந்த காரியத்தை நம்ம செயல்படுத்த வேண்டும். Number 1, take it all to the Lord. Amen. எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு எடுத்து செல்வது. You know, sometimes when we face trial, God sadly is the last person we run to. எப்பொழுதுமே பிரச்சனை வரும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தேவன் தான் கடைசியாக இருப்பார் நம்ம அந்த பிரச்சனைகளை எடுத்து செல்வதற்கு. We will try all other options. எல்லா மற்ற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். Phone a friend option. Look at the bank resources option. Look at the things that we have option. We look at every other option before turning to God. தேவனுடைய சமூகத்திற்கு வருகிறதற்கு முன்பாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷன்ஸை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். But look at this prophet. He went before God and he said, God, I am walking through this season of trouble and trial because I see so many things happening around me and my heart is disturbed. என்னை சுற்றிலும் பலவிதமான உபத்திரவங்கள், கஷ்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய இருதயத்தில் நான் விசனம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவன் அண்டைக்கு அவன் வருகிறான். This prophet tells God, God, I have some questions. இந்த தீர்க்கதரிசி தேவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், உம்முடைய சமூகத்தில் எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்கிறது என்று. You know, I grew up listening to a lot of old school preachers. பாஸ்டர் அம்மா பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரீச்சர்ஸ்னுடைய காரியங்களை கேட்டு வளர்ந்தவர்கள். I became a Christian when I was 15 years old. 15 வயதான டைம் தான் அவங்க கிறிஸ்தவர்களாய் மாறினார்கள். And then when I met some preachers, when I heard them, they'd say, hey, don't question God. Don't question God. சில போதகர்களை பார்க்கும் பொழுது அவங்க சொல்லுவாங்க, தேவன்கிட்ட மட்டும் நம்ம கேள்விகளே கேட்க கூடாது என்று. For me, I could never understand that because God is my Father. Amen. அதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஏனென்றால் தேவன் நம்மளோட தகப்பனாக இருக்கிறார். If I don't take my questions, if I don't take my doubts, if I don't pour out my heart before God, my Father, who else will I go to?
என்னுடைய கேள்விகள், என்னுடைய கஷ்டங்கள், என்னுடைய பாரங்களை நான் என்னுடைய தகப்பனிடத்தில் சொல்லாமல் இருந்தால் வேறு யாரிடத்தில் நாம் சொல்லுவோம்? When you walk in a relationship of intimacy with God, it includes you going before the presence of God and pouring your heart out before God. Amen. Amen. தேவனுடைய சமூகத்துல நம்ம வந்து நெருங்கி சேர்கிறோம் என்பதே என்னன்னா நம்மளுடைய இருதயத்தில் அவர் சமூகத்தில் ஊற்றுவதுதான். Amen. That is why Psalm 62 verse 8 says, trust in him at all times. Amen. அதனால் தான் சங்கீதம் 62:8 சொல்லுகிறது, எல்லா நேரங்கள் எக்காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள் என்று. Pour out your hearts to him. அவருடைய சமூகத்தில் உங்கள் இருதயத்தை ஊற்றி விடுங்கள். For God is our refuge. Amen. ஏனென்றால் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். And we need to understand when we walk through troubles and trials, there are three things that we need to understand about God. இந்த உபத்திரவங்கள் மத்தியில் நம்ம கடந்து செல்லும் பொழுது 3 காரியங்கள் தேவனை குறித்து நம்ம தெரிந்திருக்க வேண்டும். Number 1, God is sovereign. அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். Number 2, God is wise. அவர் ஞானம் உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். Number 3, God is merciful. அவர் இரக்கமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. When we walk through trials, we need to understand that God has never lost control. He is still on the throne. ஆமென். நம்ம உபத்திரவங்கள் மத்தியில் கடந்து செல்லும் பொழுது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம், தேவன் ஆளுகை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் என்று. We need to understand as we walk through those trials that God has something far better for me at the end. That God is performing a work in me that he can do only through trials and not through blessings. We need to understand that we need to walk through the process to come out at the other side as a refined product in the hand of God. ஆமென். ஹalleluya. இந்த உபத்திரவங்கள் மத்தியில் கடந்து செல்லும் பொழுது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், அந்த இறுதியில் கர்த்தர் எனக்கு நன்மையானதே வைத்திருக்கிறார். ஆசீர்வாதங்களினால மட்டுமல்ல, உபத்திரவங்களிலும் தேவன் என்னை வந்து அப்படியே அதை பழக்க வைத்து ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக அல்லது வந்து ஒரு பொன்னை போல தேவன் என்னை விளங்க செய்வார் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Amen. We need to understand when God uses judgment or when God brings trial, he does it not to destroy us but to restore us and to rebuild us. Amen. Amen. Hallelujah. தேவன் எப்பொழுது நம்ம கிட்ட நியாயத்தை வெளிப்படுத்தும் போதோ இல்ல நம்மளை கடிந்து கொள்ளும் பொழுதோ நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், தேவன் நம்மளை அவர் வந்து பெரிய காரியத்துக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று. Amen. Amen. Verse 1 says, the burden which the prophet Habakkuk saw. ஆபக்குக் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, தீர்க்க தரிசனமாய் கண்ட பாரம் என்று. There is a point of time in which a disciple must go to where the vision must become a burden. ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நம்மளுடைய தரிசனம் வந்து ஒரு பாரமாய் மாறுகிற அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தேவனண்டையில் நம்ம போக வேண்டும். No, we all pride ourselves in calling ourselves the disciples of Jesus Christ. தேவனுடைய சீஷர்கள் என்று அழைக்கிறதுல நம்ம மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறோம். How many disciples in the house today? Now some of you are scared to lift up your hand because இந்த அம்மா என்ன சொல்ல போதோ. Disciples carry the burden that's in the heart of God. சீஷர்கள் வந்து தேவனுடைய அந்த பாரத்தை சுமந்து செல்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். There's too many times when we walk through trials and we go through problems, we are so caught up in our own little world of problems. நம்ம வந்து இந்த உபத்திரவங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில செல்லும் பொழுது நம்மளை சுற்றி அப்படி ஒரு காரியங்களுக்குள்ளாடியே நம்ம கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம். When was the last time you were caught up in a problem of your own making, or maybe somebody else made the problem for you, but you said, God, what is it that you want in the situation? இந்த பிரச்சனைகள் உங்களாலேயோ இல்ல மற்றவர்களாலேயோ இந்த பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது இந்த பிரச்சனையில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கடைசியாக நீங்கள் எப்பொழுது தேவனிடத்தில் கேட்டீர்கள்? No, we are experts at going to God with a long grocery list of petitions and requests. நம்ம வந்து தேவனுடைய சமூகத்துல அநேக விண்ணப்பங்கள் வேண்டுதல்களோடு ஒரு பெரிய grocery லிஸ்டோட நம்ம வந்து கடந்து செல்கிறோம். When was the last time we went in the presence of God, we laid aside everything and we said, God, reveal to me what is it that burdens your heart? ஆமென். பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது எல்லா பிரச்சனைகளையும் தூக்கி வைத்து எது உங்களுக்கு பாரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி எனக்கு வெளிப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி நாம் எப்ப தேவனிடத்தில் நாம் கேட்டோம். And the word of God says in Habakkuk chapter 1 verse 1, the vision had become a burden for the prophet.
வசனம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அந்த தீர்க்க தரிசனமாய் அவன் கண்ட காரியங்கள் அவனுக்கு பாரமாய் இருந்தது என்று சொல்லி 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. And he saw the vision and the burden. அவன் தரிசனத்தையும் பாரத்தையும் அவன் கண்டான். What are your eyes seeing today? நம்மளுடைய கண்கள் எதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று. When God takes you through seasons of life, stages of life, and he walks you through troubles and sorrows, what is your eyes open to? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான சீசன்ஸ், பலவிதமான காலகட்டத்தில் உபத்திரவங்கள் மத்தியில போகும் பொழுது நம்மளுடைய கண்கள் எதை கண்டது? In Isaiah chapter 6, in the year that King Uzziah died, Isaiah saw the Lord high and lifted up. ஆமென். ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்துல ஏசாயா ஒரு பெரிய தரிசனத்தை, உயரமும் உன்னதமுமான அவருடைய ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கிறார் அவர். Let me ask you, do you have eyes to see what God wants you to see? தேவன் எப்படி பார்க்க விரும்புகிறாரோ அப்படியாக பார்க்கக்கூடிய கண்கள் நமக்கு இருக்கிறதா? Hallelujah. Hallelujah. I pray that we will all, as disciples of Jesus Christ, come to a place where we will say, God, burden my heart with what burdens your heart, God. Open my eyes to see what you want me to see. Amen. Hallelujah. நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் வரும் பொழுது நம்ம எப்படி கேட்க வேண்டும் என்றால், உமக்கு எது பாரமாக இருக்கிறதோ அது எனக்கு பாரமாக இருக்க வேண்டும். நீர் எதை பார்க்க சித்தமாக இருக்கிறீரோ அதை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று நம்ம தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும். And as Habakkuk is pouring out his heart to God, God's answer comes. Amen. Amen. ஆபக்கூக் தேவனுடைய சமூகத்தில் அவனுடைய விண்ணப்பங்களை வைக்கும் பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து அவனுக்கு பதில் வருகிறது. We have a God who does not just hear our prayers, he answers our cry. நம்மளுடைய தேவன் ஜெபங்களை கேட்கிறவர் மட்டுமல்ல, அவர் பதில் தருகிற நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார். Now Psalm 34 verses 17 and 18, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Amen. சங்கீதம் 34ஆம் சங்கீதம் 17ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நீதிமான்கள் கூப்பிடும்போது கர்த்தர் கேட்டு அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்களாக்கி விடுகிறார் என்று. Amen. Amen. God changed Habakkuk's focus from the issues that were weighing him down to the promise of what God would do. Amen. Amen. Hallelujah. ஆபக்கூக்கினுடைய இருதயத்தில் எதெல்லாம் பாரமாக இருந்ததோ அவற்றை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு தேவனுடைய தரிசனத்திற்கு நேராக அவனை அவர் வழி நடத்துகிறார். Amen. Hallelujah. When you walk through trouble, remember the promises of God. Amen. உபத்திரவங்கள் மத்தியில் கடந்து செல்லும் பொழுது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் நினைவு கூறுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். And sometimes God might not answer us the way we expect him to answer. எப்படி நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பதில் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோமோ அவ்விதமாக தேவன் பதில் கொடுக்கிறவர் அல்ல. Let God be God. தேவன் தேவனாகவே இருக்கட்டும். Don't try to put God in a box that you have created. நம்ம எப்படி தேவன் இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்படி தேவன் இருக்க வேண்டாம். God will never fit into those boxes that we create him for him to fit. ஆமென். நம்ம கிரியேட் பண்ணி வைக்கிற பாக்ஸ்ல அவர் ஃபிட் ஆக வேண்டும் என்று நம்ம நினைக்கவே கூடாது. Amen. Amen. Imagine Job was going through a season of suffering and it seemed endless. He had lost everything. He had lost his possessions, he had lost his children, and all he had left was a wife who said, "Fool, now die." யோபு பலவிதமான உபத்திரவங்கள் மத்தியில கடந்து செல்லும் போது எல்லாவற்றையும் இழந்தான், தனக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் இழந்தான். அவனுடைய மனைவி மட்டும் இருந்தாள். அவள் கூட சொல்கிறாள், நீ ஜீவனை விடும் என்று சொல்லி. And Job had a lot of questions. யோபுனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது. But when God finally showed up to answer him, God never answered not even one of his questions. தேவன் அவனுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்க வேண்டும் என்ற தருணத்தில் அவன் விருப்பப்பட்ட மாதிரி எந்த பதிலையும் தேவன் கொடுக்கவில்லை. Instead, God turns Job's attention to his sovereignty, his wisdom and his mercy. ஆமென். அதற்கு பதிலாக தேவன் தம்முடைய ஆளுகை செய்கிற தேவனாகவும் அவர் ஞானமுள்ள தேவனாகவும் அவர் இரக்கமுள்ள தேவனாக இருக்கிறதை அவன் புரிந்து கொள்ளும்படிக்காக அவன் இருதயத்தை அவ்விதமாக திருப்பினார். In these days, as you fast and pray with the confidence that God will not just hear but he will answer your prayers. Amen. ஆமென். இந்த நாட்களில் நம்ம உபவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டிய காரியம், தேவன் நம்மளுடைய ஜெபங்களை கேட்கிறவர் மட்டுமல்ல, அவர் பதில் தருகிற தேவனாக இருக்கிறார் என்று. Amen. Amen. And as God answers, always remember that God is at work. தேவன் பதில் அளிக்கும் பொழுதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய காரியம், தேவன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று. God will never abandon his work midway.
எந்த ஒரு காரியத்தையும் பாதி வழியில் நிறுத்தி விடுகிறவர் அல்ல தேவன். What God starts, God will finish. எதை துவங்குகிறாரோ அதை முடிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். God is not obligated to finish what I start in the flesh, but God will always finish what he starts by the Spirit. ஆமென், ஹalleluya. நம்மளுடைய மாம்சத்தில் நம்ம எதை துவங்குகிறோமோ அதை முடிக்கிற தேவனாக இல்லாமல் அவருடைய சித்தத்தின்படி காரியங்களை செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். And God was telling Habakkuk, listen Habakkuk, I am raising up the Babylonians to refine my people through judgment. ஆமென். தேவன் ஆபக்கூக்கிடத்தில் சொல்லுகிறார், என்னுடைய நியாய தீர்ப்பின் மூலம் பாபிலோனியர்களை அவர்களிடத்தில் அனுப்பி அவர்களை நான் பொன்னை போல் அவரை புடமிடுவேன் என்று சொல்லி. Now I want us to understand that God is not just in charge of the church and of his people. God is in charge of the nations and he is in charge of the hearts of kings. Amen, hallelujah. தேவன் சபைக்கு நம்மளுடைய ஜனங்களுக்கு மட்டும் ஆளுகை செய்கிறவர் அல்ல, மொத்த உலகத்திற்கும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஆளுகை செய்கிற வல்லமை உள்ள தேவனாக அவர் இருக்கிறார். He is in charge of the heart of your boss. Amen. Hallelujah. Hallelujah. She forgot to translate that. God is in charge of the heart of every man. நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இருதயத்தில் ஒவ்வொரு ஜனங்களுடைய இருதயத்தையும் ஆளுகை செய்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். And just like God raised up the Babylonians to refine his people, God over time raised up Cyrus to encourage his people to rebuild, to go back to the ruins of the land and rebuild again. Amen, hallelujah. எப்படி ஜனங்களுடைய இருதயத்தை புடமிடுகிறதற்கு தேவன் பாபிலோனியர்கள் அனுப்பினாரோ அதே போல தேவன் கிங் சைரஸ் அவரை கூட நம்ம அனுப்பி தேவன் அவருடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்காக நம்ம எழும்பி நிற்கும்படி அப்படிப்பட்ட ஆட்களையும் தேவன் அனுப்புவார். God is at work in the hearts and in the nations of people. Amen. ஆமென். தேவன் ராஜ்யத்திற்கும் ஜனங்களுடைய இருதயத்திற்கும் அவர் ஆளுகை செய்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். Number 1, take your problems to the Lord. முதல் காரியம் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை நாம் தேவனிடத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். Number 2, wait for God. இரண்டாவது காரியம் தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்க வேண்டும். You know, Habakkuk, it says in chapter 2 that Habakkuk stationed himself before the presence of God and he waited for God's answer. இரண்டாவது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்கிறது, நான் என் காவலிலே தரித்து அரணிலே நிலைத்து கொண்டிருந்து அவர் எனக்கு என்ன சொல்லுவார் என்று அவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்று. How many of us during this time of fasting and praying are waiting on God for his word? ஆமென். நம்ம உபவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது எத்தனை பேர் தேவனுடைய சமூகத்தில் அவருடைய வார்த்தைக்காக நம்ம காத்திருக்கிறோம்? Habakkuk understood one thing. He understood that only a word from God could save him and his people. Amen. ஆமென். ஆபக்கூக் நன்றாக அறிந்திருந்தார் தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே அவரையும் அவருடைய ஜனங்களையும் ரட்சிக்க கூடும் என்று. He understood that God alone is the source for that life-giving, life-transforming word. ஆமென். நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற தேவனுடைய வார்த்தையினால் மட்டுமே கூடும் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். And that is why verse 1 says that he stood on God and stationed himself on the rampart to see what he will speak to me. Amen. ஆமென். அதனால் தான் வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் காவலிலே தரித்து அரணிலே நிலைக் கொண்டிருந்த அவர் எனக்கு என்ன சொல்லுவார் என்று அவன் காத்து கொண்டிருந்தான் என்று. He was not waiting for the opinion of people. மற்ற ஜனங்களுடைய ஒபினியனுக்கு அவன் வெயிட் பண்ணவில்லை. Amen. Amen. You know, some of us when we walk through trouble or we have an issue or a problem, we run to people, many people, and we ask them, you know, what do you think I must do? What do you think I should do in this situation? I want to tell you, wait in the presence of God because only God's word can transform us. Amen. Hallelujah. நம்ம பல பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது பலவிதமான ஜனங்களிடத்தில் போய் இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று நம்ம சொல்லுவோம். அப்படி இல்லாதபடிக்கு தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்க வேண்டும். And once more, as Habakkuk waited, God answered. அப்படியாக ஆபக்கூக் தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது தேவன் பதிலளித்தார். And God said, Habakkuk, write down the vision. தேவன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய தரிசனத்தை நீ எழுதி வை என்று. Inscribe it on tablets. அந்த பலகைகளிலே அதை எழுதி வை என்று அவர் சொல்லுகிறார். I don't know who this word is for, but God has been speaking his revelation from his word to you in the quietness and the stillness of the night. God says, don't waste a single word, write it down.
இந்த வார்த்தை இங்க இருக்கிற யாருக்கு என்று தெரியவில்லை, ஆனால் தேவன் பல நேரங்களில் பல வெளிப்பாடுகளை உங்களுக்கு அமைதியான நேரங்களில் இரவு தூங்கும் பொழுதில் அந்த வெளிப்பாடுகளை தந்து இதை நீ எழுதி வைத்து குறித்துக்கொள் என்று தேவன் சில பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறார். And when God said write it on tablets, the Hebrew word used here is the same word used to describe the tablets of the 10 commandments, and God told him make a plan. இங்க பலகையில் எழுதிவை என்று சொன்ன இதே காரியம் 10 கற்பனைகளை எப்படி அந்த பலகையில் எழுதி வைத்திருந்தார்களோ அதே போல உள்ள காரியம். Amen. Amen. Trust in God's plan. தேவனுடைய திட்டத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருப்போம். And that is why 2 Peter chapter 1 verse 21 says that as men were moved by the Holy Spirit, they wrote. அதனால்தான் 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் 21 சொல்லுகிறது, தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை, தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று. Believe that when God speaks to you, the Holy Spirit is at work. Record what God's puts in your heart. And I want to tell you, over a period of time, when God opens the door of opportunity, God will enable you to stand and speak those very same revelations that God gave to you in the past. Amen. Hallelujah. எப்பொழுதெல்லாம் தேவ ஆவியானவர் ஏவப்பட்டு சில காரியங்களை வார்த்தைகளை உங்களுக்கு வெளிப்பாடாய் தந்திருக்கிறார்களோ அவற்றை எல்லாம் எழுதி வைக்கும் பொழுது நம்மளை தேவன் உயர்த்தும் பொழுது அந்த காரியங்கள் அந்த வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு கிரியை செய்யும்படியாக அவைகள் இருக்கும். And God says, my vision, my promise, my revelation will not fail. Amen. Amen. கர்த்தர் சொல்கிறார், என்னுடைய வார்த்தை, என்னுடைய வாக்குத்தத்தம், என்னுடைய வெளிப்பாடுகள் ஒரு நாளும் மறைந்து போவதில்லை என்று. It will not be delayed. அது தாமதிக்காது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Though it delays, sometimes we don't understand the timing of God, but I want to tell you, trust God's timing. ஆமென். அப்படியே தாமதித்தாலும் தேவனுடைய ஏற்ற சமயத்திற்காக நாம் விசுவாசித்து இருப்போம். Even though it delays, wait for it. Amen. அப்படியே தாமதித்தாலும் அவருடைய நேரத்திற்காக நாம் காத்திருப்போம். And the challenge is the waiting. இதுல ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான காரியமே இந்த காத்திருப்பின் நேரம்தான். What do you do as you wait? இந்த காத்திருக்கிற நேரத்துல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? You know, sometimes we have picture of waiting, just sit in a chair, have a cup of coffee, wait. That's not waiting. காத்திருப்பது என்பது நல்ல அப்படியே சோஃபால உட்கார்ந்திருந்து ஒரு காஃபி கப் வைத்து அப்படி காத்திருப்பது என்பது அல்ல. For Christians, waiting is never passive. Hallelujah. You don't do anything. கிறிஸ்தவர்களுக்கு வெயிட்டிங் என்பது அப்படி ஒரு சாதாரண விஷயம் என்பதல்ல. Psalm 37 verse 7 tells us that we are to wait patiently for the Lord. சங்கீதம் 37:7 சொல்லுகிறது, தேவனுடைய சமூகத்தில் அவரை நோக்கி நம்ம காத்திருக்க வேண்டும் என்று. And as we wait, we seek God. Amen. அப்படி நாம் காத்திருக்கும் போது நாம் தேவனை காண்போம் என்று. During our time of waiting, we need to see God, which is exactly what you're doing as a church in these days. You're waiting and you're seeking after God. ஆமென். இந்த காலத்தை போல நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம காத்திருந்து அவரை தரிசிக்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்க வேண்டும். You know, God always rewards a diligent seeker. எப்பொழுதும் தேவனை எதிர்பார்க்கிற அல்ல, அவரை தேடுகிற ஜனங்களை தான் அவர் விரும்புகிறார். Have you ever understood that seeking comes with a reward? எப்பொழுதுமே தேவனை நம்ம அவரை நோக்கி பார்க்கிறது எப்பொழுதுமே ஒரு ஈவோடு அது வரும். Hallelujah. Hallelujah. Seek God. தேவனை எப்பொழுதுமே நம்ம சார்ந்திருப்போம், அவரை நோக்கி பார்ப்போம். Not just because you want a reward, but because it is the only thing that we need to do as we wait for God. Seek Him. ஆமென். ஹalleluya. நமக்கு ஒரு பெரிய ஈவு வர வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, நம்ம எப்பொழுதுமே காத்திருக்கும் பொழுது தேவனையே நம்ம நோக்கி பார்க்கிற நம்ம ஜனங்களாக நம்ம இருப்போம். In Lamentations chapter 3 verses 25 and 26, it says, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. புலம்பல் 3 அதிகாரம் 25 சொல்கிறது, தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் என்று. The Lord is good. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர்.
I think the greatest reward, more than what God can give us, material blessings, physical blessings, all sorts of blessings, the greatest blessing is to come into a revelation about the goodness of God. Amen. Hallelujah. கர்த்தர் நம்மளுக்கு தருகிற எல்லா விதமான உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை விட அவருடைய நன்மையை அறிந்து கொள்கிற ஜனங்களாக நம்ம மாறுகிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். ஆமென். Number 2, as you wait, worship him. Hallelujah. இரண்டாவது காரியம், அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது அவரை துதிக்கிற ஜனங்களாக நம்ம இருப்போம். No, worship and praise is not something that we do just on a Sunday morning or when we come together as a church. Hallelujah. நம்ம சபையாக கூடி வருகிற இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் நடக்கிறது மட்டுமல்ல துதி என்பது. Praise and worship is the attitude of my heart in the quietness, in the stillness, in the secret place when nobody else is present. What do you do with God? ஆமென். தேவனை துதிப்பது ஆராதிப்பது எல்லா நேரத்திலும் நம்மளுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவரை துதிப்பது ஆராதிப்பது என்பது. Hallelujah. Hallelujah. Learn to worship him. This is the kind of worshipers the Father is seeking, those that worship him in spirit and in truth. ஆமென். தேவன் எப்படிப்பட்ட ஆராதனையாளர்களை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்றால் உண்மையோடும் ஆவியோடும் ஆராதிக்கிற ஜனங்களை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். I want us to understand that worship is an active part of waiting. ஆமென். ஆராதிப்பது என்பது நம்ம காத்திருப்பின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த ஆராதனை இருக்கிறது. Remember the time when Nathan confronted David and said, "You are the man that sinned against God. You committed adultery with a woman and you took and killed her husband." And David is so heartbroken about his sin, but he also knows that his child is not going to last. And so he waits before God, and you know what he's doing? He's worshiping. ஆமென். He's worshiping. நாத்தான் அந்த தீர்க்கதரிசி தாவீதினிடத்தில் சொல்லுகிறார், நீ இப்படியாக அவளிடத்தில் நீ பாவம் செய்து அவளுடைய கணவனை நீ கொலை செய்தாய், அந்த பிள்ளையும் இனி இருக்காது என்று சொல்லுகிற வேளையில் அவன் அவனுடைய இருதயம் அப்படியே மனமடிவாகி அவன் தேவனை ஆராதிப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். When you worship God in the midst of your trials and troubles, I want to tell you, that's the greatest offering of worship that you can give unto God. ஆமென். நம்மளுடைய உபத்திரவங்கள் நம்மளுடைய கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில நாம் தேவனை ஆராதிப்பதுதான் அவருக்கு உகந்த ஒரு ஆராதனையாக இருக்கும். Number 1, as you wait on God, seek him. ஆமென். தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது அவரை நோக்கி பார்க்கிற ஜனங்களாக இருப்போம். Number 2, praise him. நம்ம அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது அவரை ஆராதிக்கிற ஜனங்களாக நம்ம இருப்போம். Number 3, pray to him as you wait. நம்ம காத்திருக்கும் பொழுது அவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருப்போம். Prayer, whatever you're doing these days together as a church, and even when you're alone at home, let your heart overflow with praise and let it seek God in prayer. இந்த உபவாச நாட்களில் நம்ம வீடுகளில் இருந்து ஜெபிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இருதயம் ஆராதனையினால் நிறைந்து அவரை நம்ம துதிக்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருப்போம். You know, the sad thing is some of us, we get so anxious we forget to pray. நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம பலவிதமான அந்த குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது நம்ம ஜெபிக்கிறதையே நம்ம மறந்து விடுகிறோம். That is why Philippians chapter 4 verse 6 says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God." Amen. ஆமென். ஹalleluya. அதனால் தான் பிலிப்பியர் 4:6 சொல்கிறது, நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று. ஆமென். The beauty about praying to God is that when we don't have the words, the Holy Spirit himself comes alongside of us and expresses with moans and groans that words cannot express, and that becomes a prayer unto God. ஆமென். ஹalleluya. நமக்கு எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தெரியாத பொழுது ஆவியானவர் கூட நம்மளுடைய இருதயத்தில் வாசம் செய்து வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்மளுடைய இருதயத்தை ஊற்றும்படிக்காக அவர் கிருபை செய்வார். Hallelujah. Hallelujah. Seek him as you wait, praise as you wait, pray as you wait, and number 4, serve him as you wait. ஆமென். நான்காவது காரியம், அவருடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்கும் பொழுது அவரை நாம் சேவிப்போம். You know, I found this quote, if God is making you wait, then do what waiters do, serve. ஆமென். Hallelujah. When God is making you wait, do what waiters do. You will never find, you go to any restaurant, waiters are just sitting back, enna venalum thintu poda. No, they will serve you. That's what waiters do.
இந்த வார்த்தை ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறது. தேவன் நம்மளை காத்திருக்க பண்ணும் பொழுது ஒரு வெயிட்டர் என்ன செய்வாரோ நம்மளை சேவிக்கிறது தான் அவருடைய கடமை. அப்படிப்பட்ட காரியத்தை நம்ம சேவிக்கிற ஜனங்களாக நம்ம இருக்க வேண்டும். In Isaiah 26 verse 8, this was a people of God that were going through trials, they were going through tribulations, they were walking through judgment, and in that moment their hearts are stirred to seek after God, and they say, yes Lord, walking in the way of your laws, we wait for you. Amen. ஆமென். ஹalleluya. ஏசாயின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 26ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். அந்த ஜனங்கள் பலவிதமான உபத்திரவங்கள் கஷ்டங்களுக்கு வழியே போகும்பொழுது அவர் சொல்கிறார், கர்த்தாவே உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகளின் வழியிலே உமக்கு காத்திருக்கிறோம், உமது நாமமும் உம்மை நினைக்கும் நினைவும் எங்கள் ஆத்துமாக்கு வாஞ்சையாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. While you wait, walk with God. Let your walk with God be something that is active, aggressive. As you seek God, say, God, I don't just want to sit around waiting for you. I want to serve you while I wait. Amen. Hallelujah. நம்ம இப்படி காத்திருக்கிற காலத்துல நம்ம நான் இப்படியே இருந்து விடாத படிக்க உம்மை சேவிக்கிற ஒரு ஜனக்கூட்டமாக நம்ம இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம விரும்ப வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Number 1, take your problems to the Lord. முதல் காரியம் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். Number 2, wait on God. இரண்டாவது தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்க வேண்டும். Seek while you wait, praise as you wait, pray as you wait, and serve as you wait. நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவரை தரிசிக்கிற ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். காத்திருக்கும் பொழுது அவரை ஆராதிக்கிற ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். காத்திருக்கும் பொழுது அவரை துதிக்கிற ஜெபிக்கிற ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். காத்திருக்கும் பொழுது அவரை சேவிக்கிற ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். And I want to tell you this, as you wait, you will hear very different voices from all around you. நம்ம காத்திருக்கும் பொழுது பலவிதமான அந்த வாய்ஸை நம்ம சத்தத்தை நம்ம கேட்போம். எதுக்குடா வெயிட் பண்ற? இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி ஏதாவது நடந்துச்சா? ஆண்டவர் ஏதாவது செய்தாரா? You will hear voices. உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு வெயிட் பண்றதுக்கு? ஆண்டவர் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? I want to tell you, our confidence is only in the finished work of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. நம்மளுடைய நம்பிக்கை தேவனிடத்தில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். Amen. Amen. Above all other voices, this is the prayer I pray for my family, my extended family. I always say every morning, God, be in the center of our home as a consuming fire. Above Amen. all other voices, let the shout of the King be heard in our midst. Amen. Above Hallelujah. everything else, let the voice of God resound in our house and in our families. That's my prayer. Amen. எப்பொழுதும் பாஸ்டம்மானுடைய ஜெபம் அவங்களுக்கு குடும்பம் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்றால் எந்த சத்தம் வேண்டுமானால் கேட்டலாம், ஆனால் என்னுடைய குடும்பத்தின் மத்தியில் நீங்கள் எரிகிற அக்கினி ஜுவாலையாக இருந்து உம்முடைய சத்தம் மட்டுமே ஆளுகை செய்யும்படிக்காக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஜெபம். Enthrone God as the King over your life and over your home. ஆமென். நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நம்மளுடைய குடும்பத்திலும் தேவனே நம்மளுக்கு ராஜாவாக இருந்து ஆளுகை செய்யும்படிக்காக இருக்க வேண்டும். He will not just be a wall of fire around you, he will be the consuming fire in the inside of your home. Amen. ஆமென். நம்மளுடைய வீடுகளில் அவர் ஒரு எரிகிற அக்கினி ஜுவாலையாக இருந்து அவர் நம்மளை பாதுகாக்கிற தேவன். Hallelujah. If there's anybody seated here, you're looking at yourself and you're saying, God, I am so unworthy. I have allowed myself to sin over and over again. I've hurt and grieved your Holy Spirit. I want to tell you 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sins, he is faithful and just to forgive you of all your sins and cleanse you from all unrighteousness. Do not let guilt hold you back from the presence of God. Amen. Hallelujah. இங்க இருக்கிற நீங்கள் ஒருவேளை நான் பலவிதமான பாவத்தில் நான் இருந்தேன், பலவிதமான அக்கிரமங்களை நான் செய்தேன், ஆவிக்குரியவரை நான் துக்கப்படுத்தினேன் என்று நீங்கள் நினைத்தால், நம்மளுடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்தால், எல்லா பாவத்தையும் நம்மை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மளை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. Hallelujah. Number 1, take all your problems to God. முதலாவது காரியம் எல்லா பிரச்சனையும் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் எடுத்து செல்லுவோம். Number 2, wait on God. இரண்டாவது தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருப்போம். Number 3, relentlessly trust in God.
மூன்றாவது காரியம், எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் தேவனையே நம்ம சார்ந்து விசுவாசித்திருப்போம். Hallelujah. Hallelujah. Tell God, God, no matter what the answer you give me, my heart is set on you, my eyes are fixed on you. I will still run this race, God, keeping my eyes fixed on Jesus, the author and the perfecter of my faith. Amen. Hallelujah. எந்த விதமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நம்ம தேவனிடத்தில் சொல்ல வேண்டும், என்னுடைய இருதயம் உம்மை சார்ந்திருக்கும், என்னுடைய வாழ்க்கை உம்மை சார்ந்திருக்கும், நான் உம்மையே நோக்கி பார்த்து எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்து எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த அந்த தேவனையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன் என்று சொல்லி. When God finally answered Habakkuk, the answer that God gave to Habakkuk was not conducive. He didn't like the answer. ஆபகுக் தீர்க்கதரிசனுடைய கேள்விகளுக்கு தேவன் பதில் அளிக்கும் போது அந்த பதில் அவனுக்கு ஒரு நிறைவை கொடுத்ததாக இல்லை. He was not happy with God's answer. தேவனுடைய அந்த பதிலுக்கு அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லை. But you know what he said? God, regardless of whether I'm happy with your answer or not, I will choose to trust in you. Amen. Amen. Hallelujah. ஆனால் அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான், இந்த பதில் எப்படி விதப்பட்டதாக இருந்தாலும் ஆனால் நான் உம்மையே நான் சார்ந்திருப்பேன் என்று சொல்லி. I know, God, that through the troubles you're doing something in me. Through the troubles இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில you're doing something in me. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில தேவன் நீர் எனக்கு சிலவற்றை செய்து கொண்டிருக்கிறீர் என்று. And Amen. I know that at the end of it, as you lead me through this valley, I will come into the place of goodness. Amen. Amen. இந்த பாதையின் வழியாக நீ நடத்தி செல்லும் பொழுது அந்த பள்ளத்தாக்கின் இறுதியில் நீர் எனக்கு ஒரு நன்மையான காரியத்தை வைத்திருக்கிறீர் என்று. Amen. And the way Habakkuk trusted in God was to say, God, I am not very happy with your answer, but I will still pray for a revival. Amen. Amen. Hallelujah. இந்த பதிலில் நான் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருந்தாலும் உம்முடைய அந்த வெளிப்பாடுக்காக நான் உம்மை நன்றி செலுத்துவேன் என்று அவன் சொல்கிறான். And he says, God, I have heard reports about you and your work in the past. Amen. முற்காலத்தில் உள்ள பல காரியங்களை நான் உம்மை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான். In your time of trouble, always remember God's work in the past. ஆமென். எப்பொழுதும் நம்மளுடைய பிரச்சனையில் நாம் நினைவு கூற வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், தேவன் எப்படி நம்மளுடைய முற்காலத்தில் அவர் செயல்பட்டார் என்று. Remember the power with which God brought you through. ஆமென். எப்படிப்பட்டதான ஒரு வல்லமையின் வழியாய் தேவன் நம்மை நடத்தி வந்தார் என்பதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். If he has been your Ebenezer in the past, in 2025, I want to tell you, he will continue to be your Ebenezer in every step of the way ahead. Amen. Hallelujah. 2025 வருடத்தில் தேவன் எபினேசராக இருந்தால் வருகிற காரியங்களிலும் அவர் எபினேசராகவே இருப்பார். ஆமென். And Habakkuk said, God, I have heard and I remember your power in the past. ஆபகுக் தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், உம்முடைய வல்லமையை என்னுடைய முற்காலத்தில் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று. And he said, God, do those very same works again. Amen. Hallelujah. அவன் சொல்லுகிறான், அப்படிப்பட்ட வல்லமையான காரியத்தை நீர் இன்றும் செயல்படுத்துவீர் என்று அவன் சொல்லுகிறான். Do it again, God, do it again. மறுபடியும் அந்த வல்லமையான காரியத்தை நீர் செயல்படுத்துங்கள் என்று அவன் சொல்லுகிறான். Revive your people again. மறுபடியும் உம்முடைய ஜனங்களை நீர் எழுப்பும் என்று அவன் சொல்லுகிறான். Show your power on behalf of your people again. மறுபடியும் உம்முடைய வல்லமையை உம்முடைய ஜனங்களுக்கு நீர் காண்பியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Always dial back to the nature of God in your time of trouble. Amen. Hallelujah. எல்லா உபத்திரவங்களின் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளிலும் பிற்காலத்தில் தேவன் எப்படி வல்லமையாய் வெளிப்பட்டாரோ அதை மறுபடியும் நினைவு கூறுங்கள். Numbers chapter 23, God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should change his mind. God never changes. ஆமென். மனம் மாறுகிறதற்கு அவர் மனுபுத்திரனும் அல்ல, பொய் சொல்கிறதற்கு அவர் மனிதனும் அல்ல என்கிற மாதிரி தேவன் உண்மை உள்ளவராகவே இருக்கிறார் அவர். Amen. Remember God's power. தேவனுடைய வல்லமையை எப்பொழுதும் நாம் நினைவு கூறுவோம். Remember God's presence. எப்பொழுதும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நாம் நினைவு கூறுவோம். Remember God's promises. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை எப்பொழுதும் நாம் நினைவு கூறுவோம். Hallelujah. Hallelujah. That's why, like we read about Solomon, I think it's in 1 Kings chapter 8. Solomon stood before the presence of God, before the temple that he had built, and he said, God, today you have fulfilled with your hands what you spoke with your lips. Amen. Hallelujah. ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகத்தில் சாலமோன் ராஜா சொல்லுகிறார், என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீர் வாக்கினால் சொன்னதை என்று கரங்களினால் நீர் நிறைவேற்றினீர் என்று சொல்லி. Hallelujah. Hallelujah. God will always keep his word.
எப்பொழுதும் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றுவார். If God has spoken, God will do it. தேவன் நம்மிடத்தில் பேசினார், அவர் நிச்சயம் அதை And I நிறைவேற்றுவார். want to encourage all of us, when you walk through trials, when you face troubles of many kinds, always remember God's power by going back to the word. ஆமென், ஹalleluya. எப்பொழுதெல்லாம் நாம் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலாக கடந்து செல்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு காரியம், இந்த தேவனுடைய வார்த்தையின் வல்லமையினால் அவர் நம்மை வழி நடத்தினதே. ஆமென். Trust in God எப்பொழுதும் அவரை விசுவாசிப்போம். by remembering God's power. ஆமென். தேவனுடைய வல்லமையை நாம் நினைவு கூர்ந்து அவரை நாம் விசுவாசிப்போம். Trust in God and let your trust be expressed by your joy. ஆமென். தேவனை விசுவாசித்து தேவனுடைய விசுவாசத்தை ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளினால் நம்ம வெளிப்படுத்த வேண்டும். Those who know your name will trust in you. ஆமென், ஹalleluya. தேவன் அறிந்தவர்கள் தேவனை விசுவாசிப்பார்கள். I think it's Psalm 9 verse 10, I'm not really sure. Those who know your name will trust in you. And the beauty about trusting God is this: you will have joy. The fullness of joy that we spoke about at the start, that's what God will give us. And that is why God's word repeatedly reminds us, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Amen. Amen, hallelujah. உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பி இருப்பார்கள் என்ற அந்த வசனத்தின்படி அவரை நம்பி இருக்கும் பொழுது தேவன் நன்மையினால் சந்தோஷத்தினால் ஆனந்த களிப்பினால் அவர் நம்மை நிரம்பி இருக்கும்படிக்காக அவர் செய்வார். You know, it's sad to see some of the Christians who go about saying I trust in God, but they have a 6 o'clock face like mine, long face. சில கிறிஸ்தவர்கள் நான் தேவனை விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா அவங்களுடைய முகங்களோ சோர்ந்து போய் இருக்கும். I want to tell you, the joy of the Lord is your strength. Amen, hallelujah. தேவனுடைய கர்த்தரிடத்தில் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே நம்மளுடைய பலனாக இருக்கட்டும். Hallelujah. The joy of the Lord will be your strength. Amen. கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியா இருப்பதே நம்மளுடைய பலன். Amen. Trust God in such a way like Habakkuk did. He said, God, I don't see any evidence of my prayers being answered the way I want it answered. I am seeing that the fields produce no fruit. The fig tree does not bud. There is no fruit on the vines. The olive crop has failed. The flocks disappear from the pen. There are no herds in the stall. Yet I will rejoice in the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. ஆபகுக் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் அவன் சொல்கிறான், அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும் திராட்சை செடிகளின் பலன் பழம் உண்டாகாமல் போனாலும் ஒலிவ மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமல் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்தில் மாடு இல்லாமற் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன், என் இரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் என்று சொல்லி. ஆமென். ஹalleluya. You know why I rejoice? Because I know the same God who came through for me in the past will come through for me again. ஆமென். நான் ஏன் மனமகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன் என்றால் என்னுடைய முற்காலத்தில் என் கூட வந்த தேவன் இப்பொழுதும் என் கூட வருவார் என்று. Amen. Amen. God who never fails me in the past will never fail me in the days ahead. I know that. Amen. என்னுடைய கடந்த காலத்தில் என்னை அடிக்காத தேவன் இன்றும் என்னை அப்படியே ஜெயமாக நடத்துவார். So after you have fasted, even while you're fasting, let your heart have a continual feast. Amen. Amen. Hallelujah. நம்மளுடைய இந்த உபவாச நாட்களில் நம்மளுடைய இருதயம் தொடர்ச்சியாக மனமகிழ்ச்சியாகவே இருக்கட்டும். I love that word. Let your heart have a continual feast. Amen. Hallelujah. I think it's in Proverbs. I don't know. It says, let your heart have a continual feast. How do I have a continual feast when I fast? Because I'm feeding on the immeasurably wonderful, eternal, Amen, blessed word of God. Amen. Hallelujah. நம்ம உபவாசிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இருதயம் ஒரு ஃபீஸ்ட்னால் அது எப்படி நிரம்பி இருக்கும் என்றால் அந்த உபவாச நாட்களில் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம அதிகமாய் உட்கொள்ளுகிறதுனால தான் அது அப்படியாக தேவன் நிரம்பி செய்வார். ஆமென். I can fast from food and still have a continual feast. Amen. ஆமென். நாம உணவுல இருந்து நம்ம உபவாசித்து இருக்கலாம், இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தையினால் நம்ம நல்ல பதார்த்தத்தினால எப்படி நிரம்பி இருப்போமோ அப்படியே நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையினால் நம்ம நிரம்பி இருப்போம். Amen. Amen. Trust God because He's trustworthy.
ஆமென். தேவனை ஏன் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்றால் அவர் விசுவாசத்திற்குரிய ஒரு தேவனாக இருப்பதனால். In every situation, take it all to the Lord. எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் எடுத்து செல்லுவோம். In every situation, wait for the word of God. எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக நம்ம காத்திருப்போம். I understand that we all want to go ahead and do what we want to do. We think salvation lies within my resources. Salvation lies within what I can do. I want to tell you, salvation and deliverance and joy and hope and peace, everything comes from God. ஆமென். பல நேரங்களில் நமக்கு விரும்பின காரியங்களை நம்ம செய்யலாம். ரட்சிப்பு எனக்குரியது என்று நம்ம எண்ணலாம். ஆனால் ரட்சிப்பு, அவருடைய கிருபை, அவருடைய ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் அவருக்குரியதாகவே இருக்கிறது. Number 3, trust in God. Hallelujah. ஆமென். மூன்றாவது காரியம், தேவனிடத்தில் நாம் விசுவாசமாய் இருப்போம். As we stand to our feet this morning, sorry pastor, I just want to read Ephesians chapter 3 and verse 20. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் Hallelujah. வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. Church, this is your God. ஆமென். He is able. And he does immeasurably more than all we can ask or imagine. Amen. ஆமென். ஹalleluya. நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார். According to his power that is at work within us. ஆமென். Amen. அவருடைய வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய தேவன் அவர். The power of God is at work within you in these days as you fast and pray. ஆமென். நம்ம உபவாசிக்கிற இந்த நாட்களில் தேவனுடைய வல்லமை நம்ம மத்தியில் அது கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. And it is according to that power that he's working something beyond your asking, beyond your imagination, beyond all your prayers. God is at work bringing through immeasurably more than we have ever asked or imagined. Amen. Amen. Hallelujah. அவருடைய வல்லமை இந்த நாட்களில் நம்ம உபவாசிக்கும் பொழுது நம்ம நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அவர் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே அவர் கிரியை செய்க வல்லமை உள்ள தேவனாக அவர் இருக்கிறார். Let's stand to our feet as pastor comes forward and prays. When trial comes, 3 things. What do you have to do? Take your problems to the Lord. Hallelujah. இந்த காலை வேளையில கர்த்தர் நம்மளோடு take it everything to the Lord. Amen. Hallelujah. And wait in the presence of God. Hallelujah. And trust in the Lord. Take it to the Lord, wait in the presence of God and trust in the Lord. இந்த காலை வேளையில கர்த்தர் நம்மளோடு பேசின இந்த காரியத்துக்காக கரங்களை தூக்கி, ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை நீ எங்களோடு பேசியது போல feed us, O God. உம்முடைய வல்லமை உள்ள வார்த்தையினால நாங்கள் போஷித்து பலனை கொண்டு நாங்கள் நிற்க கர்த்தர் இந்த நாட்களில் அந்த கிருபை எங்களுக்கு தாரும். ஓ உம்முடைய வார்த்தை எங்களை பலப்படுத்தட்டும். உம்முடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிறேன். எல்லா துதி கன மகிமை அனைத்தும் கேரெடுக்கிற நல்ல தயவுள்ள பிதாவே. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, இதோ இந்த நேரத்தில் அப்பா எல்லாவற்றையும் உடைய சமூகத்தில் உடைய பாதத்தண்டை வைத்து ஆண்டவரே நாங்கள் ஏறெடுத்து எல்லா ஜெபத்துக்கும் கர்த்தர் அப்பா ஒரு பெரிய அற்புதத்தை நீ செய்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே நீர் ஆயத்தப்படுத்தியதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே இன்னும் அப்பா எங்களை கழுவி சுத்திகரிக்கும்படியாக இன்னும் பரிசுத்தத்தில் பரிசுத்தமாக நிற்க கர்த்தர் கிருபை செய்தருளும். ஆண்டவரே இதோ கர்த்தாவே 2024 நாங்கள் கால்களை வைக்கும் பொழுது ஒரு வித்தியாசமான மாறுதல் உள்ள நபர்களாக மாறும்படியாக கர்த்தர் அப்பா எங்களை பலப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் மாற்றியுள்ளோம். சபை பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் பாரு, ஒவ்வொருவரையும் நீர் தொடு ராஜா. ஆண்டவரே 2024 ஒரு பெரிய அற்புதத்தின் வருடமாக நீ மாற்றுவதற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ராஜா ஜெபிக்கும் பிள்ளைகளாகவும் பற்றி நிற்கும் ஜெபத்தில் நிற்கும் பிள்ளைகளாகவும் உமக்காக ஓடுகிற ஒரு பிள்ளைகளாகவும் ஆண்டவரே அத்தகைய தாகத்தை நீர் தாரும். எல்லா வறண்ட சூழ்நிலைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறுவதாக, இயேசுவின் நாமத்தில் மாறுவதாக. கர்த்தர் அற்புதம் செய்வதற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ராஜா.
எல்லா துதி கன மகிமை அனைத்தும் ஏறெடுக்கிற நல்லதா உள்ள பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஹல்லேலூயா. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அன்னுன்னை ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் கிறிஸ்து திரும்ப வர வரைக்கும் நம்மோடு இருப்பதாக. ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென்.